அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हार्दिक धन्यवाद. आप इस वीडियो को देखने के पहले सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब ना करते हुए देख रहे हैं उनसे भी कहें कि वे भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को बांटें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें. हमने व्याकरण का पाठ लिया है. इस हिंदी साहित्य सदन मंच पर व्याकरण के अंशों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं. आज हमारा शीर्षक है भविष्यत काल. इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस, तमिल में कहते हैं एदिर्कालम. परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से आने वाले कल का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं. क्रिया के जिस रूप से आने वाले कल का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं. भविष्यत काल के दो भेद हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल. ये संभाव्य भविष्यत काल जो है नोकम निबंधने விருப்பம் ஆசை போன்ற கருத்தை தருவதாக அமையும். ஆகவே நான் ஏற்கனவே கூறியது போல ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஒரு ஃபார்முலா உண்டு என்று சொல்லியிருக்கிறேன். இதுவரைக்கும் நிகழ்காலத்துக்கான ஃபார்முலாவை நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இன்றைக்கு எதிர்காலம் இதற்கான ஃபார்முலாவை இதோ நான் சொல்லியிருக்கிறேன். மை डैश होगा, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं लिखूँगा, मैं सोऊँगा, मैं उठूँगा. तुम होगे, तुम आओगे, तुम जाओगे, तुम खाओगे, तुम पाओगे. वह येगा, वो आएगा, वो जाएगा, वो खाएगा, वो चलेगा. ये आएगा, ये जाएगा, ये बोलेगा, ये सोएगा. हम डैश येंगे, हम के लिए येंगे. हम आएंगे, हम जाएंगे, हम खाएंगे, हम बोलेंगे, हम सुनेंगे, हम कहेंगे. आप के लिए भी येंगे. आप आएंगे, आप जाएंगे, आप खाएंगे, आप बोलेंगे, आप लिखेंगे. वे के लिए भी येंगे. वे आएंगे, वे जाएंगे, वे खाएंगे. ये के लिए भी येंगे. ये आएंगे, ये जाएंगे, ये खाएंगे, ये पढ़ेंगे, ये लिखेंगे. इस प्रकार मैं धातु प्लस होगा, मैं डैश होगा, तुम डैश होगे, वह यह डैश येगा, हम आप वे ये डैश येंगे. इसको अच्छी तरह आप मनन कर लीजिए. यही फार्मूला है ये पुल्लिंग के लिए. अगर कोई लड़का कहे तो मैं आऊँगा, अगर लड़की कहे तो मैं आऊँगी होना चाहिए. तमिल में ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदी में तो हमें तो क्रियाकर्ता का जो लिंग और वचन को हमें बताना है क्रिया में. मैं डैश होंगी, मैं आऊँगी, मैं जाऊँगी, मैं खाऊँगी, मैं पढ़ूँगी, मैं लिखूँगी. तुम होगी, तुम आओगी, तुम जाओगी, तुम खाओगी, तुम लिखोगी, तुम सुनोगी. वह येगी, वो आएगी, वो खाएगी, वो पिएगी. ये के भी येगी है. ये आएगी, ये जाएगी. हम आएंगे, आएगी. स्त्रीलिंग के लिए आएंगी. हम जाएंगे, हम बोलेंगे, हम येंगी. आपके लिए भी सेम येंगी. आप आएगी, आप जाएगी, आप खाएगी. वे के लिए भी येंगी और ये के लिए भी येंगी. सो ये फार्मूला पुल्लिंग के लिए आठ बालक मैं डैश होगा, तुम डैश होगे, वो डैश येगा, ये डैश येगा, हम आप वे ये डैश
येंगे। और स्त्रीलिंग के लिए पेण बालक मैं डैश होंगी, तुम डैश होगी, वह अलग है डैश येगी, हम आप वे ये येंगी। ये जो ஃபார்முலா है इसको अच्छी तरह मनन कर लीजिए। இந்த ஃபார்முலாவை நன்றாக மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். இது அப்படியே வரும். நீங்கள் இந்த பாவனை மட்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டால் நீங்கள் எத்தனை வாக்கு வேணாலும் அமைத்துக் கொள்ளலாம், பிள்ளைகள் அமைத்துக் கொள்ளலாம். सही। भाग 2 संभाव्य भविष्य। ये मैंने पहले ही कहा है, जो हमारी उत्सुकता, आशीष, अनुमति, इच्छा आदि का बताता है। इसके लिए फॉर्मूला है, पीछे जो ऐड करते हैं ना, गा गे गी, मैं आऊँगा, मैं आऊँ, तुम जाओगे, तुम जाओ, वो पढ़ेगा, वो पढ़े, वो लिखेगा, वो लिखे, हम करेंगे, हम करें, हम जाएंगे, आप जाएं। पीछे जो है गा गे गी जो आता है उसको आप निकाल दीजिए तो आपको संभाव्य भविष्य की क्रिया मिल जाएगी। இந்த ஊங்கா ஓகே, ஏகா ஏங்கே, ஓங்கா ஓங்கி ஓகி, ஏகி ஏங்கி, இல்லை பின்னால் இருக்கின்ற அந்த கா கி கி மட்டும் எடுத்து விட்டால் உங்களுக்கு संभाव्य भविष्य எதிர்காலம் அமைக்கலாம். மிக எளிதானது. मैं जाऊँ, मैं खाऊँ, मैं पढ़ूँ, आप जाएं, आप खाएँ, आप पिए, आप चलें, वे आए, वे जाए, वे अंदर आए, वे कुर्सी पर बैठे, क्या मैं कुर्सी पर बैठूँ? இந்த கா கேகி மட்டும் எடுத்து விட்டால் संभाव्य भविष्य வந்துவிடும். இது தமிழில் சொல்லுவாங்க, நோக்கம், நிபந்தனை முதலியவற்றை குறிக்கும் எதிர்காலம். मैं आऊँ, मैं जाऊँ, मैं खाऊँ, मैं पढ़ूँ, मैं लिखूँ, इस प्रकार। इसलिए आप ये जो इसका जो फार्मूला है इसको अच्छी तरह मनन कर लें और ये संभाव्य भविष्य के लिए पीछे वाले जो गा गे गी है उसको निकाल दें तो अपने आप आपको भविष्य काल के वाक्य बनाने में सुविधा होगी। इसलिए आप इसका ख्याल रखें। अगर इसमें कोई शक हो तो आप मुझसे पूछिए। आप मुझे फ़ोन करके ही बता सकते हैं और कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि मैं समझ में नहीं आई है, कृपया दोबारा पढ़ाइए, तो मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9943645461 9943645461। आप सुंदर हैं, ठीक है। तो आज का चिंतन, இன்றைய சிந்தனை, இறையருள் பெறுவது எப்படி? ஒவ்வொரு பக்தரும் ஒவ்வொரு மனிதரும் இறைவனிடம் வேண்டுவது செல்லம் வேண்டும், பொருள் வேண்டும், பொருள் வேண்டும் என்று வேண்டுவது சொல்கிறார்கள். ஆனால் அனைத்தும் அறிந்த ஞானிகள் விரும்புவது பிறவாமை வேண்டும். ஔவை அவர்களே சிவனை வேண்டுகிறார், சிவனை வேண்டி பாடுகிறார். அந்த பாடலை கேட்கிற மகிழ்ந்த சிவன் அவரை பார்த்து கேட்கிறார், ஔவையே, உங்களுடைய பாடலை கேட்டு நாங்கள் மிக்க மகிழ்ந்தோ, கேளுங்கள், உங்களுக்கு என்ன வர வேண்டும்? அதுக்கு ஔவையார் சொன்னார், ஐயனே, பிறவாமை வேண்டும், நான் மீண்டும் பிறக்கக்கூடாது. சரி, எல்லாருமே, எல்லா மகான்களுமே இதைத்தான் கேட்கிறார்கள். மறுபிறவி கூடாது, மீண்டும் பிறக்கக்கூடாது, மறுபடியும் மீண்டும் பிறந்து வாழ்க்கையினுடைய சக்கரங்களிலே சிக்கி சீரழியக்கூடாது, மறுபடியும் குடும்பம், மறுபடியும் பிரச்சனை, இது எனக்கு கூடாது. ஆகவே இந்த ஆத்மா, இந்த ஜீவாத்மா உன்னோடு, அதாவது பரமாத்மாவோடு ஐக்கியம் ஆயிடணும். இப்போது துவைத்தம் கிடையாது, அதுதான் அத்வைத்தம் சொல்கிறது. பகவான், ஜீவாத்மா, பரமாத்மா என்பது துவைத்தம் இல்லை, ரெண்டு ஒன்று தான் போது அத்வைத்தம். ஆக எல்லோருமே மீண்டும் பிறக்கக்கூடாது என்றே வரப்பிருக்கிறார்கள் இறைவனிடத்திலே. அப்படி ஔவையார் கேட்குறார்,
பிறவாமை வேண்டும். சரி, அதை கேட்டு சிவன் மீண்டும் கேட்கிறார், மீண்டும் பிறந்தால் ஐயனே உமை என்றும் மறவாமை வேண்டும். ஆக பிறவாமைத்தான் அனைவரும் விரும்புகிறார்கள். அப்படி பிறவாமை வேண்டும் என்றால் நம்ம என்ன செய்யணும்? இறைவனுடைய அருள் வேண்டும். இறைவனுடைய அருள் இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் பிறவாமை என்ற வரத்தை பெற முடியும். அந்த கருத்தை இங்கே கொள்வ சொல்கின்றார். பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார். இந்த பிறவி பெரும் கடல், அந்த கடல் நாம் நீந்த முடியாது. மீண்டும் மீண்டும் நாம் உள்ளே தள்ளப்படுவோம். மீண்டும் மீண்டும் அந்த பிறவி என்னும் கடலுக்குள்ளே தள்ளப்படுவோம். அப்படி தள்ளப்படாமல் யாருமே இல்லை. ஏனென்றால் ஆசைக்கு அளவில்லை. பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார். ஆக யாரெல்லாம் இறைவனுடைய அடியை சேரவில்லையோ அவரெல்லாம் பிறவி என்ற பெருங்கடலை நீந்தி கரையேற மாட்டார்கள். பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார். இது குறள். குறள் வந்து மிக எளிமையாக அத்வைத சித்தாந்தத்தை நமக்கு விளக்குகிறது. சரி, இதே கருத்தில் நம்முடைய வியாதிகள் சொல்கிறார். மேரி பவபாதா ஹரோ ராதா நாகரி சோய். மேரி பவபாதா ஹரோ ராதா நாகரி சோய். ஜா தன் கி சாயை பரே ஷாம ஹரித் துத்தி ஹோய். இங்கே சொல்கிறார், மேரி பவபாதா ஹரோ. நீங்கள் படங்களை பார்த்துருப்பீர்கள். கண்ணனுடைய படம் ப்ளூ கலராக இருக்கும். கண்ணனுடைய நிறம் வந்து கருப்பு. சரி, அந்த கருப்பு நிறம் எப்படி ப்ளூ கலராக மாறிச்சு, நீளமாக மாறிச்சு என்றால் ராதாவுடைய நிறம், ராதாவோட உடம்போட நிறமானது, ராதா வந்து நல்ல இருந்துச்சுள்ள கலர், அந்த கலர் அவர் மீது படுகின்ற பொழுது, ரிஃப்ளெக்ட் ஆகின்ற பொழுது அந்த கருமை மறைந்து அங்கே நீளம் வருகிறாங்க. ஜா தன் கி சாயும் பரே. தன்னா உடம்பு, உடம்பினுடைய சாயை நிழல் படும்போது ஷாம அரித்த அந்த கருப்பு வந்து அகல்கிறது, கருப்பு நீங்குகிறது. துத்தி ஹோய் வெண்மையாகிறது, அது நீளமாகிறது. எப்படி அதுபோல் உண்மையாக என்னவென்றால் நிறம் மாறாது, நம்முடைய கடகமெல்லாம் தீர்ந்து நாங்கள் புரிதம் பெறுவோம். இறைவனுடைய அருள் இருந்தால் எப்படி கண்ணனே ராதாவுடைய உடம்பு நிழல்பட்டு புரிதம் பெறுகின்ற பொழுது, ராதா கிருஷ்ணன் 2 பேருடைய அருளும் எனக்கு இருந்தால் நான் இன்னும் புரிதம் பெறுவேன். எனக்கு அந்த பிறவாத வரம் எனக்கு மீண்டும் கிடைத்துவிடும். அதுக்கு என்ன தடையாக இருக்கிறதோ அதெல்லாம் நீங்க வேண்டும். மேரி பவ பாதா ஹரு. பவ என்றால் பவசாகரமாக இந்த பிறவி என்ற எப்படி வள்ளுவர் பிறவி பெருக்கடல் என்கிறார், அதுபோல் பவசாகர்பாங்க. ஹிந்தியிலே சான்ஸ்கிரிட்லே பவசாகர், சாகர்னா கடல், இந்த பிறவி பெருக்கடல். இந்த பிறவி பெருக்கடலை மேரி பவபாதா அக்கா தடைகளை ஹரோ நீக்குங்கள். இது தடை பாசம், பந்தம், உறவு அனைத்துமே தடைகள் தான். வீட்டிலே வயதான பாட்டி இருப்பாங்க, நம்ம விசிறி மேலே இருப்போம், நடக்க முடியாது, நிற்க முடியாது, போட முடியாது. அவங்க கேளுங்க, அவங்க சொல்ல கேட்டுக்கிறோம். என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? எனக்கு இன்னும் சாவு வரமாட்டேங்குது, அதான் சீக்கிரம் போயிடுவேன் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. சரி பாட்டி, நீங்கள் சாப்பிட்டு வேண்டிக்கிறீங்களா? நான் வரமாட்டேன் கேட்டு சொல்லி பாருங்கள். இல்லை வீட்டில் பையன் இருக்கான், பையன் வளர்ந்து நான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி பார்த்துட்டாக்கா நான் நிம்மதியாக போயிடுவேன். சரி, அந்த பையனை கல்யாணம் ஆகி போடும். மனமாகிய பிறகு கேட்பாங்க, என்ன பாட்டி ரெடியா? இல்லைப்பா, இதான் கல்யாணம் பண்ணிருக்க மகனுக்கு அவனுக்கு ஒரு பேர குழந்தை பார்த்துட்டாக்கா நான் நிம்மதியாக போய் சொல்லுவேன். பேர குழந்தையை பிறகு அப்போ கேட்டார் சொல்லுவாங்க, பேர குழந்தையை கொண்டு விட்டால் பேர குழந்தை நடந்து ஸ்கூலுக்கு போகிற காட்சி நம்ம நல்லா பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நான் கண்ணம் போடணும். இப்படி அந்த ஆசையை வளர்ந்து கொண்டே போகும். அந்த ஆசையை வளர்ப்பது அந்த பிறவி என்ற பெருங்கடல் தான்.
மீண்டும் அவனை இழுத்துக்கொள்வாங்க. அந்த பிறவி என்ற பெருங்கடலானது भवसागर आदमी को वो लालच जो है, बंधन जो है, उसको अपनी ओर खींच लेता है, दोबारा संसार सागर में मानव को, जीवात्मा को डुबाता है। इसलिए उसे पार करना, आगे आना, அதை கடந்த மேலே வரும்போது बड़ी मुश्किल दुविधाजनक कार्य है, दुविधाजनक कृति है। इसलिए इसको पार करने के लिए, इस भवसागर को पार करने के लिए हमें भगवान का वरदान चाहिए। भगवान का वरदान होने पर हम इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। இறைவனுடைய அருள் இருந்தால் நாங்கள் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழலிலிருந்து விடுதலை பெறலாம். பிறப்பு என்ற பிறவி என்ற பெருக்களிலிருந்து நாம் கடக்க முடியும். அந்த கருத்தை தான் யார் சொல்கிறார்? மேரி பவபாதா ஹரோ, ஹரோனா தூர் கரோ, நீக்குங்கள். ராதா நாகரி சோய், ராதாவும் கண்ணனும் எப்படி உண்டாக இருக்கிறார்களோ அதுபோல் ராதா சிகப்பு, கண்ணன் கருப்பு, ரெண்டுடைய வண்ணம் பட்டு அந்த கருமை என்று அகன்று அங்கே நீளம் வருகிறதோ அதுபோல் ரெண்டு பேர் அருள் வந்தால் என்னுடைய களங்கம் அகன்று, என்னுடைய கருமை அகன்று, களங்கம் அகன்று நான் பொண்ணு பெறுவேன். ஜா தனக்கு சாயே பலே, அந்த உடம்புடைய நிலைப்பட்டால் இங்கே வந்து உங்களுடைய அருள் அங்கே எனக்கு இருந்தால், आप कृपा अगर मेरे ऊपर रहे तो श्याम हरित वो कालापन, वो कालीमा जो है, कलंक जो है वो दूर होगा. அந்த களங்கமானது அகன்று துத்தி போய், துதி என்றால் சஃபேதி, தூய்மையாகுவோம். களங்கம் அகன்று நான் தூய்மை பெறுவேன், அதாவது நான் மீண்டும் பிறவாத நிலையை அடைவேன். பிறவாத நிலையை அடைவதற்கு இறைவனுடைய அருள் வேண்டும். இங்கே விஹாரி வேண்டுவது ராதா கிருஷ்ண அடுப்பிலும் வேண்டுங்கிறார். ஆனால் அங்கே வள்ளுவர் இறைவனுடைய அருள் கொடுத்தா மட்டும் போதுவார். ரெண்டு இறைவன் தானே, இறைவனுடைய உருவம் தானே, மறு உருவங்கள் தானே. ஆக இரண்டுமே இந்த கருத்து ஒரே கருத்து தான். இறைவனுடைய அருள் இருந்தால், இறைவனுடைய வரம் இருந்தால் நாம் இந்த பிறகு பெருங்கடலை மிக எளிதாக கடந்து விடலாம். மேரி பவபாதா ஹரோ, राधा नागरी सोई, क्या तन की छाई परे, श्याम हरित दुति होय. அதுபோல பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார், இறைவன் அடி சேராதார். இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை எவர் அடைகிறார்களோ, இறைவனை குறித்து தவம் செய்கிறார்களோ, பிரார்த்தனை செய்கிறார்களோ, அவர்கள் இந்த பிறவி என்ற பெருங்கடலை எளிதாக நீந்துவார்கள். அப்படி செய்யாதவர்கள் இந்த பிறவி என்ற பெருங்கடலை இந்த கடக்க முடியாது. அதுபோல் मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति हो. जो भगवान कृष्ण और राधा की उपासना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान को का ध्यान करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, वे इस भवसागर को पार कर सकेंगे और मोक्ष को जा सकेंगे. मोक्ष को जाने के बाद दोबारा जन्म लेने का मौका, जन्म लेने की संभावना नहीं रहेगी. इसीलिए मुझे राधा और कृष्ण की कृपा चाहिए, कृपा कटाक्ष चाहिए, ताकि मैं निर्मल हो जाऊँ, मैं पवित्र हो जाऊँ. ये जीवात्मा पवित्र होकर, पुनीत होकर उस परमात्मा में लीन हो जाए, ऐक्य हो जाए. कि द्वैत जो है वो अद्वैत में विलीन हो जाए. இந்த இருமை என்ற அகன்று ஒருமை ஆக வேண்டும். துவைத்தம் என்ற இருமை அகன்று அத்வைத்தம் என்ற ஒருமை அடைய வேண்டும். அதற்கு இறைவனுடைய அருள் வேண்டும். இறைவன் அருள் இல்லாவிட்டால் நாம் அடைய முடியாது. மீண்டும் பிறந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்திலே சிக்கி சீரழிய வேண்டும். ஆகவே ஒவ்வொரு மகான்களும் வேண்டுவது மீண்டும் பிறவாமையை, அதாவது அமரத்துவம் என்ற தன்மையை அடைவதே. அந்த அமரத்துவம் இறைவன் அருள்வழி கிடைக்காது என்பதையே இங்கே வள்ளுவரும் ஹிந்தியிலே
மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆகவே நாம் இவருடைய அந்த போதனைகளை ஏற்போம், அதை நம் வாழ்விலே செயல்படுத்துவோம் என்று கூறி இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கின்றேன். நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விளைகின்றேன். அது வரைக்கும் வணக்கம், நன்றியும் கூறி விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர் சுந்தரராஜன், तिरुपुर तमिलनाडु। इस प्रकार हम भगवान की कृपा से हम भवसागर को पार करके अमरत्व प्रदान कर सकेंगे। इसके लिए हम सदा भगवान का भजन करें, भगवान का ध्यान करें और उनका स्मरण करें और उपासना करें और हम अमरत्व प्राप्त करें। इस संदेश के साथ मैं आज का ये भाषण कक्षा समाप्त करना चाहता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे पुनः मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तिरुपुर तमिलनाडु। धन्यवाद, नंरी, धन्यवाद, नंरी, धन्यवाद, नंरी। जय हिंद।